kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, ya, pada pagi ini kita akan teruskan bacaan daripada surah An-Nahl juzuk yang ke-14 muka surat 274 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bil arda ba'da mautiha. Inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yasma'un.
وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه
وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan
Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah
atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, bertemu kita kembali dalam Mihrabul Quran pada pagi ini. Dan mari sama-sama kita memulakan Mihrabul Quran kita dengan kita membaca dan menghayati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minal riya wa alsinatina minal kadhib wa a'yunina minal khiyanah. Innaka ta'lam kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur.
Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada penyakit nifaq, daripada amalan-amalan kami daripada riya, lidah-lidah kami daripada berdusta, dan mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allahumma inna nas'aluka taufiqa ahlal huda wa a'mala ahlil yaqin wa munasahata ahlil taubah wa azma ahlil sabar wa jidda ahlil khasyah wa talaba ahlil raghbah wa ta'abuda ahlil wara' wa irfana ahlil ilmi hatta nakhafak. Allahumma inna nas'aluka makhafatan tuhjizuna an ma'asik hatta na'mala bita'atik amalan nastahiqu bihi ridak wa hatta nunasihaka fi taubah wa khawfan minka wa hatta nakhlisa laka nasihah hubban laka wa hatta natawakkala alayka fil umuri kulliha wa husna zanni bika subhana khaliqin nur rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami memohon kepadamu taufik orang-orang yang mendapat petunjuk, amalan orang-orang yang yakin, ketulusan hati orang-orang yang bertaubat, keteguhan orang-orang yang sabar, kesungguhan orang-orang yang bertakwa, permohonan orang-orang yang mengharap, ibadah orang-orang yang wara' dan kebijaksanaan orang-orang yang berilmu sehingga kami takut kepadamu. Ya Allah, kami memohon kepadamu perasaan takut yang dapat menghalangi kami daripada berbuat maksiat sehingga kami dapat melakukan ketaatan kepadamu, yang dengan amalan itu kami berhak mendapat redha-Mu dan beringat untuk selalu bertaubat dan rasa taqwa kepadamu. Ikhlaskanlah kami ya Allah menerima didikan-Mu kerana kecintaan kepadamu dalam segala urusan dan bersangka baik terhadap-Mu. Maha suci zat yang menciptakan cahaya, sempurnakanlah cahaya untuk kami, ampunilah kami, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dengan rahmat-Mu, wahai yang maha penyayang. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Muslimin, muslimat, apa khabar semua? Puan Syidah Din, Puan Zainiah Zai, Puan Nurbi Uthman, Puan Rohani Ismail. Siapa lagi yang tak pernah sebut lagi ni? Puan Roslahatazma Mat Isa, ya, Encik Nazrul Fahmi, Puan Azlina Amin, Kak Teh, apa khabar Kak Teh, Bonda Wani, Puan Norella Zainal dan semua. Ya, Ustazah doakan semua dalam keadaan afiat insya-Allah. Jadi pada hari ini kita akan menyambung kembali perbincangan kita pada minggu lepas. Ya, kalaulah sahabat-sahabat masih ingat, kita bincangkan tentang penyakit ain. Ya, kita bincangkan tentang surah Al-Falaq. Ya, tentang sihir, tentang pelindungan diri. Jadi insya-Allah pada pagi ini dan pagi esok, Ustazah memberikan tumpuan kepada soal ruqyah, ya, kepada penyakit ain, ya, kepada soal tentang gangguan-gangguan, ya, insya-Allah. Walaupun Ustazah bukanlah pakarnya, ya, tapi insya-Allah kita berkongsi apa yang kita tahu dan sama-sama kita mengambil, ya, pengajaran dan perhatian terhadap perkara ini. Baik, sahabat-sahabat sekalian, ya, mari kita merujuk kepada surah Al-Qalam. Ayat yang ke-51. Pada minggu lepas, dalam membicarakan tentang hasad, ya, kita melihat kepada surah Al-Falaq. Ya, jadi hari ini kita melihat kepada surah Al-Qalam ayat yang ke-51. Iaitu pada muka surat 566. Okey, sahabat-sahabat, tengok muka surat 566, surah Al-Qalam, ayat yang ke-51. Baik, Ustazah akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ
ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan sesungguhnya orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mata mereka ketika mana mereka mendengar Al-Quran sambil berkata, dia yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata orang kafir itu, dia itu adalah benar-benar orang gila. Ya, kalau kita lihat pada maksud ayat, ya, seseorang dapat menguasai binatang ataupun manusia dengan menunjukkan pandangan mata yang sangat tajam. Hal ini hendaklah dilakukan pula, ya, hal ini hendak dilakukan oleh orang-orang kafir tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memelihara baginda sehingga terhindar daripada bahaya panahan pandangan yang tajam itu, sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-67. Jadi kita nak pergi tengok pula surah Al-Maidah ayat 67, iaitu pada muka surat 119. Ya, Allah janjikan akan pelihara, akan lindungi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kemudaratan dan bahaya. Yang datang daripada antaranya adalah pandangan-pandangan tajam daripada orang-orang yang dengki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari kita lihat kepada ayat yang ke-67. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhan kepadamu, dan jika kamu tidak mengerjakan apa yang diperintahkan itu, bererti kamu tidak menyampaikan amanahnya. Dan Allah memelihara kamu daripada gangguan manusia. Ya, tidak ada seorang pun, ini maksud ayat, Allah memelihara kamu daripada segala bentuk gangguan manusia. Maksud dia adalah, ya, tidak seorang pun yang dapat membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tak ada yang dapat memberikan mudarat, memberikan bahaya, mengganggu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kaitan di antara surah Al-Qalam ayat 51 dengan surah Al-Maidah ayat 67, di mana pada ayat ini, ayat 51 tadi sahabat-sahabat sekalian, ia menunjukkan, menyebut tentang bi'absarihim, ya, bahawa di sana adanya, ya, pandangan-pandangan yang sangat tajam yang mengandungi hasad dengki, ya, sebenarnya rasa kagum, dahsyatnya, hebatnya. Ya, hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian bercambahlah dengan rasa kagum itu, ia datanglah rasa dengki. Ya, jadi ini semua boleh berlaku dengan izin Allah, ia berakibat daripada pandangan mata yang sangat tajam tadi. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, Ustazah akan sambung dulu bicara kita tentang hasad dengki, tentang penyakit ain yang kita kena berhati-hati dan berwaspada. Ya, kena cakap dengan anak-anak kita yang sedang membesar ini.
Ya, lebih-lebih lagi kalau kita tengok, Ustazah juga merujuk kepada satu artikel yang mengkaji tentang penyakit ain pada zaman sekarang, pada suasana semasa. Di mana dalam kajian tersebut juga mengetengahkan latar belakang kajian tersebut dengan mengetengahkan bahawa senario, fenomena pada zaman sekarang yang orang lebih mudah untuk melihat apa yang kita ada, yang boleh, yang kadang-kadang kita pun saja pula nak nunjuk pada orang itu ini dan sebagainya, tetapi kita tidak berwaspada, kita tidak melindung diri kita, ruqyah syar'iyah, tidak melindung diri kita, maknanya minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada pandangan-pandangan yang mengandungi, tuan-puan sekalian, sesuatu dalam diri mereka. Sampaikan sahabat-sahabat sekalian, pandangan-pandangan ini, untuk pengetahuan muslimin muslimat sekalian, pandangan-pandangan ini sampai boleh menyebabkan orang tu jatuh pingsan. Kita nak percaya tak percaya, benda ni bukan datang daripada ustazah, tapi ini adalah perkara yang kita kena faham. Nabi SAW dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, al-ainu haqqun walau kana syai'un sabaqal qadara sabaqathu al-ainu wa idza istughsiltum faghsilu. Penyakit ain itu benar-benar wujud. Kalaulah sesuatu itu boleh mendahului takdir, ain itu lebih pantas untuk mendahuluinya. Sekiranya kamu diminta mandi, maka mandilah. Kita kena faham maksud hadis ni, tuan-puan, bukan bermakna ain ini boleh mendahului takdir. Bukan itu maksudnya. Takdir adalah takdir. Idza aradallahu syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apa saja kehendak Allah, kalau Allah kata jadi, maka jadilah. Tidak ada kuasa yang lain yang boleh mendahuluinya ataupun menahannya. Tapi makna hadis ini adalah tentang bahawa di sana ain ini adalah satu perkara yang benar, boleh berlaku. Boleh berlaku. Jangan kita kata, tak adalah benda tu. Sebenarnya ia adalah benda benar yang boleh berlaku, nak menunjukkan betapa kita kena meletakkan kewaspadaan terhadap perkara ini. Ia bukan boleh mendahului takdir, tetapi hadis ini memberikan gambaran bahawa kita kena berwaspada dengan kelajuan, dengan kebenaran bahawa ain ini adalah satu hakikat yang boleh berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Apa makna wa idza istughsiltum faghsilu? Kalau kamu diminta mandi, maka mandilah. Di sini sahabat-sahabat sekalian ada beberapa maksud. Ada beberapa maksud. Sebab pertama, orang yang menjadi akibat, maknanya orang yang dengan ain dialah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala menjadi asbab orang lain tu terkena panahan mata dia. Orang tu sendiri sebenarnya kadang-kadang tidak menyadari bahawa pandangan matanya yang tajam itu, yang bersama-sama dengan rasa kagum, rasa takjub, ataupun rasa benci, rasa dengki, hasad, dendam dan sebagainya, orang itu sendiri, sahabat-sahabat sekalian, mungkin tidak menyadari bahawa mata dia tu terlalu tajam. Apa yang ada di dalam hatinya yang berbentuk keadaan-keadaan yang tidak baik tadi, keburukan-keburukan tadi, rupa-rupanya boleh menjadi sebab dengan izin Allah memberi, maknanya mendatangkan sesuatu yang tidak baik kepada orang yang lain pula. Makna kita kata A dengan B lah. A ni tak perasan pun, tak tahu pun. Tapi dia bila memandang B ni, tuan-puan sekalian, memang dia terpesona. Hebatnya dia, bagusnya dia. Sakitnya hati aku. Bagusnya dia ni apa lagi, geramnya aku, bencinya aku, hasadnya aku. Jadi dengan pandangan mata tadi, bukanlah dia ni bertujuan, tuan-puan sekalian, saja nak memudaratkan pada orang itu, tapi ia berlaku dengan izin Allah tanpa dia sedari. Jadi untuk orang itu sendiri, tuan-puan sekalian, dia tu, tuan-puan sekalian, kena faham. Dia kena faham apa dia? Antara kaedah rawatannya ialah air mandian dia. Air wuduk dia, tuan-puan sekalian. Air wuduk dia
Dia ambil wuduk, air tu belum sempat sampai ke tanah, ditadah. Lalu kemudiannya diberikan mandi. Ya, dibuat mandi kepada siapa? Kepada orang yang terkena ain tadi. Air mandian siapa? Air wuduk siapa? Air wuduk orang yang mata dia pandang tu. Buat mandi kepada orang yang terkena ain tadi. Ini ada riwayat yang mengatakan demikian. Ya, di antara cara ataupun rawatannya biiznillah, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni an astarqiya min al-ain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengarahkan aku supaya membaca ruqyah agar selamat daripada ain. Jadi nanti kita akan bincangkan apakah di antara cara-cara untuk mengelakkan kita daripada ain. Ya, kita juga tak mahu kita pula yang menjadi sebab ya kepada orang lain. Dengan izin Allah lah. Kita pun tak nak. Jadi sama-sama berjaga-jaga tu, kita tak nak terkena ain orang, kita pun tak nak orang terkena ain kita. Jadi ini kena hati-hati ya sahabat-sahabat sekalian. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ista'idzu billahi fa innal 'aina haqqun. Mohonlah perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala kerana sesungguhnya penyakit ain itu adalah benar. Jadi ada satu kisah ya tuan-puan sekalian. Sebelum Ustazah ceritakan tentang kisah itu, ya, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan terdapat 2 jenis penyakit ain, iaitu pertama penyakit ain insaniyah, iaitu yang berasal daripada hasad manusia. Ain insaniyah, maknanya mata datang daripada pandangan manusia. Ya. Manakala yang kedua adalah penyakit ain jinniyah, iaitu yang berasal daripada pengaruh jin ataupun syaitan. Ya, ada ain yang berasal daripada pengaruh jin ataupun syaitan. Kedua-dua penyakit ain ini, sahabat-sahabat sekalian, ada dinukilkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab mereka, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, kisah berkenaan dengan penyakit ain jinniyah ini ada diceritakan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tengok satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a fi baitiha jariyatan fi wajhiha saf'atun faqala istarqu laha fa inna biha an-nadhrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ternampak dalam rumah ada seorang hamba wanita berwajah pucat, kebiruan, gelap jadi wajah ya pucat. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, istarqu laha. Carikan seseorang yang boleh membacakan ruqyah padanya. Makna istarqu laha, tolong bacakan ruqyah pada perempuan itu. Perempuan tu nampak dah pucat lesi dah muka dia. Ya. Fa inna biha an-nadhrah. Sesungguhnya dia telah terkena ain. Adalah tu ya, kat mana-mana adalah tu seseorang ya yang telah menjadi sebab dengan izin Allah dia telah terkena ain. Jadi an-nazrah di sini tuan-puan sekalian, ada pendapat yang mengatakan penyakit ain yang disebabkan oleh pandangan jin, ya, dan ada yang mengatakan penyakit ain yang datang daripada pandangan manusia. Jadi dua-dua ni kita tak tahu ni mana satu, baik manusia ke jin ke, tuan-puan sekalian, kita kena berhati-hati dan kena berjaga-jaga. Penyakit ain insaniyah, penyakit ain yang datang daripada pandangan mata manusia, tuan-puan sekalian. Ya, dikisahkan ada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Sahal bin Hunayf radhiyallahu an. Ya, dalam hadis tersebut menyebut bahawa Nabi SAW pernah bermusafir dengan sebuah rombongan ke Mekah.
Ketika mana tiba dekat lembah Al-Khazar, tuan-puan sekalian, ya, lembah Al-Khazar ni di daerah Al-Juhfah. Ya, ada seorang sahabat yang berkulit putih, berbadan sasa, ya, kulit dia putih bersih, tuan-puan sekalian, namanya Sahal bin Hunayf radhiyallahu an, mandi kat situ. Jadi rombongan ramai-ramai kan, ya. Bila tiba time mandi, yelah maknanya mungkin ada orang boleh nampak, maknanya badan tu, lengan tu kan, ya. Jadi demikianlah yang berlaku kepada Sahal bin Hunayf radhiyallahu an. Sahal ni pula tuan-puan, ia seorang lelaki yang kulitnya putih bersih. Ia sasa, ya, sado. Berbadan sasa. Jadi telah dilihat kulit dia tu, badan dia tu oleh Amir bin Rabi'ah. So bila Amir bin Rabi'ah ni, ya, melihat badan Sahal bin Hanif tadi, tengok rupa bentuk badan tu, lalu dia rasa takjub, dia rasa kagum. Apa dia kata? Aku tak pernah melihat seperti hari ini. Aku tak pernah melihat kulit putih bersih, padahal kulit lelaki ni. Ya, aku tak pernah melihat kulit seperti ini, seperti kulit wanita pingitan. Macam kulit wanita gadis sunti, macam kulit wanita pingitan. Maknanya, macam tu sekali takjubnya, ya, Amir bin Rabi'ah melihat kulit, melihat sasanya tubuh, ya, Sahal bin Hunayf, sampai apa kata Amir bin Rabi'ah, aku tak pernah tengok macam apa yang aku tengok hari ni. Ya, aku tak pernah tengok kulit macam ni, macam wanita pingitan. Subhanallah, sahabat-sahabat sekalian, tiba-tiba Sahal bin Hunayf jatuh pengsan. Ya, tiba-tiba tak semena-mena Sahal bin Hunayf ni jatuh pengsan. Ya, jadi ya, bila dikatakan kepada Nabi SAW, ya, bahawa Allahumma salli alaihi Sahal bin Hunayf ni terkena ain. Ya, terkena ain. Ini adalah ringkasan ceritanya. Kemudian beliau pun dirawat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia, sahabat-sahabat sekalian, ain daripada seorang sahabat yang rasa kagum yang amat-amat tadi, ya, dengan izin Allah, sampai kepada Sahal bin Hunayf tadi, ya, sampai dia jatuh pengsan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, ini kadang-kadang ya berlaku, kadang-kadang berlaku. Kita pergi satu tempat, tiba-tiba kita rasa lemah sangat. Ya, kita pergi satu tempat, elok-elok je, tak ada penyakit apa-apa, tapi entah macam mana tiba-tiba kita rasa lemah. Kita rasa lemah. Yang kadang-kadang sahabat-sahabat sekalian, boleh jadi biiznillah kerana adanya pandangan. Ya, pandangan-pandangan yang kita kata, pandangan ain tadi, yang mengandungi sesuatu di dalamnya. Ya, di dalamnya mengandungi kekaguman ke, ataupun rasa hasad dengki, ya, dan sebagainya. Jadi, bahkan penyakit ain juga boleh disebabkan oleh orang-orang kafir. Ya, dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Ibnu Jabarain, ya, tuan-puan sekalian, beliau mengatakan bahawa orang kafir juga boleh menyebabkan berlakunya penyakit ain. Ya, kadang-kadang ya ada contoh, kalau misal kata, ya, orang-orang kafir yang memang benci dengan Islam, ya, memang maknanya ya Allah dendam kesumat dia tu, ya, dia tak suka tengok kan. Ini kena hati-hati, ya, tuan-puan sekalian. Pandangannya tu ya Allah, ya, lain, ya. Mungkin tuan-puan ada pengalaman kan, dia bertemu dengan segelintir orang-orang yang memang kebencian dia dengan Islam tu, ya, kepada orang-orang Islam, ya. Kadang-kadang kita rasa sekali imbas pun kita ternampak mata dia pun kita rasa macam rasa lain lah. Ya, hati-hati. Ini disebut dalam surah Al-Qalam ayat 51 yang kita baca tadi. Ya, sahabat-sahabat sekalian. Baik, kita tengok apakah di antara cara ataupun pendekatan dalam merawat, ya, penyakit ain ini.
Antara cara yang sesuai sahabat-sahabat sekalian adalah meletakkan tangan di atas ataupun pada kepala orang yang terkena ain dan membacakan doa-doa berikut. Sebelum Ustazah kongsikan doa ini, ya tuan-puan sekalian, ini doa nak bantu supaya orang yang dah terkena ain tu kita nak ruqyah dia kan, ya. Tapi sebelum tu Ustazah nak kongsikan 5 pendinding diri dulu. Ya, 5 pendinding diri ini kena jadi kebiasaan kita pada waktu pagi dan petang. Ya, ada 5. Doakan Ustazah ingat ya sebab saya tak catat, ya. Ada 5 insya-Allah pendinding diri. Seharian tu kita kena buat pagi dan petang untuk mengelakkan daripada penyakit ain. Pertama adalah al-muawwidhatain 3 kali pagi dan 3 kali petang. Ya, kalau nak baca lebih banyak, ya silakan. Al-muawwidhatain adalah qul a'udzu birabbil falaq sehingga ke akhir ayat, dan juga qul a'udzu birabbin nas. Itu yang pertama. So 3 kali waktu pagi, 3 kali waktu petang. Pertama al-muawwidhatain 3 qul tadi. Yang kedua adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan Allah, dengan kalimah-kalimah Allah yang maha sempurna daripada keburukan segala kejadian ataupun ciptaan. Ya, jadi sahabat-sahabat, ini kita baca pagi 3 kali, petang 3 kali, atau kalau kita sampai kat tempat yang baru, ya kat mana-mana, jangan lupa tuan-puan sekalian, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya, turun kapal terbang, jangan excited sangat dulu kan, ya. Terus baca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya, kita minta berlindung dengan Allah daripada segala kejahatan, keburukan yang datang daripada apa sajalah, jin ke manusia ke apa saja ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang mungkin di sana daripada mereka itu ada kemudaratan dan bahaya. Itu yang kedua. Yang ketiga sahabat-sahabat sekalian adalah ayatul kursi. Ya, yang ketiga adalah ayatul kursi. Jadi ini kita baca pada waktu pagi, pada waktu petang, ataupun ya kita memperbanyakkan membaca ayat kursi. Yang keempat, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ini kita baca 3 kali, 7 kali, ya, bacalah banyak-banyak. 3 kali pagi, 3 kali petang. Itu yang minimal lah. Ya, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Yang kelima, kita baca tiap-tiap kali kita nak keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billahi wala haula wala quwwata illa billah Al-Aliyul Azim. Ya, itu kita baca tiap-tiap kali nak keluar rumah, nak keluar bilik hotel, ya, nak keluar daripada homestay, asalkan kita keluar daripada kediaman, daripada tempat kita bermalam, tempat kita duduk, ya, kita baca. 5 perkara ni perkara asas. Ya, sahabat-sahabat, tuan-puan, ibu-ibu, tolong ajarkan anak-anak kita. Ya, kita tak tahu ke depan apa dia, baik pandangan jin, baik pandangan manusia, itu adalah kewaspadaan yang kita kena bina dalam diri kita. 5 perkara. Pertama apa dia? Al-muawwidhatain. Ya, 2 qul tadi. Yang kedua adalah a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya, ataupun a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Ya, baca. Yang ketiga adalah ayat kursi. Yang keempat adalah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Yang kelima adalah asalkan nak keluar je daripada rumah, kediaman, penginapan, tempat kita bermalam, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa
Wala haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Baik, itu 5 perkara asas dia tuan-puan sekalian. Sebab kita tak tahu ya bagaimana cara orang memandang. Dalam masa yang sama, kita juga dengan ayat-ayat yang kita baca tadi, kita juga berlindung ya supaya kita juga tidak menjadi sebab pula ya kepada orang lain yang terkena ain tanpa kita sedari. Baik. Apabila seseorang itu, tuan-puan sekalian, ya terkena ain, tiba-tiba lemah badan, resah gelisah, kuruh kering, hilang selera makan dan sebagainya, ya berdebar-debar, tak tahulah apa benda penyakitnya, pergi hospital kata sihat je, tapi dia ni macam apa? Macam hilang semangat. Macam ada sesuatu yang tak kena. Ya pernah ya sahabat-sahabat sekalian, ini pernah berlaku pada orang lain juga dan pernah juga berlaku pada ustazah. Sebab kita ni tak menuduh-nuduh orang. Orang tu pun kadang-kadang tak tahu dia menjadi sebab. Ya mata dia tu menjadi sebab. Tapi pernah tuan-puan, ia jadi pada ustazah yang ustazah memang tak boleh pergi kat satu tempat tu. Tak boleh. Dekat nak sampai je tempat tu, dia punya berdebar tuan-puan sampai rasa nak menangis. Ya nak pergi satu tempat. Padahal tempat tu tempat, maknanya hak milik ustazah lah. Ya tempat yang ustazah nak pergi tu. Ya maknanya tempat yang ustazah nak pergi tu hak milik kita lah. Ya Allah bagi pinjam kat kita kan. Ya kita ada tugas kat tempat tu. Tapi tak boleh. Padahal dulu kita lah yang excited sangat lah dengan tempat tu. Kita sangat seronok sangat dengan tempat tu. Bukan tahfiz ya tuan-puan, nanti tuan-puan terbayang ustazah masukkan tahfiz. Tak, bukan tahfiz, ni tempat lain ya. Jadi memang seronok sangat. Maknanya ustazah siapkan tempat tu tuan-puan sekalian ya, dengan dekorasinya. Memang seronok lah nak pergi ya kat tempat tu pun di antara tempat maknanya jadi macam side income ustazah jugalah ya. Maknanya itu pun jadi sumber pendapatan sampingan kita sekeluarga. Memang seronok. Memang macam kalau kita fikir, tak ada sebab kenapa kita tak suka pergi sana. Tak ada sebab. Ya sebab kita ni beria-ria teruja yang membangunkan tempat tu. Tapi tuan-puan sekalian, apa yang berlaku ialah tak boleh. Sampai ustaz tu gosok, maknanya pujuk ni. Jomlah, temanlah abang pergi sana. Okeylah, ustazah pun maknanya apa kata, pergilah kan, kesian kat suami kita kan, ya kita temanlah. Tapi bila dekat maknanya sejarak, katalah jarak 2-3 kilometer, kita dah nak menangis dah. Dengan tak semena-mena. Ya tak semena-mena, pegang tangan suami ni, terketar-ketar ni, berdebar. Bang tak boleh bang, saya tak boleh pergi. Hantar saya balik, saya tak boleh pergi. Nampak tuan-puan sekalian, ya. Luar biasa ya, dahsyat rasa dia. Ya, sampai rasa nak menangis. Dan bila sampai, maknanya ustaz paksa juga. Ya, sebab kita pun dekat nak sampai, bila sampai tu resah gelisah. Semua serba tak kena. Tak boleh lama bang, jom bang kita balik. Ya tak boleh lama. Sangat menghairankan. Ustazah fikir, kenapa ya Allah jadi macam tu? Tak boleh langsung pergi. Ya, kita tak tahu tuan-puan sekalian macam mana mata-mata yang melihat ni. Bukan bermakna kita tuduh, jahatnya orang tu, tak. Orang tu pun mungkin tak perasan. Dia terasa terlalu kagum ataupun rasa terlalu dengki. Wallahu ta'ala a'lam. Allah yang maha mengetahui. Jadi, Masya Allah, subhanallah tuan-puan sekalian, itu berterusan sampai akhirnya kami terpaksa let go benda tu. Maknanya ustazah bincang dengan ustaz, ya tak boleh bang, saya tak boleh teruskan. Ya, ada sesuatu yang terasa sangat terhalang, saya tak boleh teruskan. Saya tak boleh pergi sana, saya tak boleh bincang pasal tu. Ya, memang terasa sangatlah sahabat-sahabat semua. Ya, dan kita rasa sentiasa rasa resah gelisah dan sebagainya. Ya, ruqyah lah, buat ruqyah diri. Nanti Ustaz akan sharekan macam mana ruqyah dia, insya-Allah. Ya, tapi ustazah menarik diri daripada meneruskan usaha tersebut. Adalah ya, ni cerita lama lah, dah mungkin 10 tahun lebih lah macam tu. Tapi ustazah pernah rasa memang hairan tuan-puan sekalian. Ya, bahkan sampai ke hari ini hati ustazah memang tak ada kat tempat tu. Memang tak boleh. Ya, saya rasa macam ustazah tak ada bahagian kat situ lah, bukan rezeki ustazah. Ya, bahkan kami ni masih mengusahakan untuk jual tempat tersebut. Ya, jual. Jadi sahabat-sahabat sekalian,
ia bukan perkara yang maknanya ini khayalan je ni, ini bukan benda tak betul, dongeng, tak. Ya, macam yang Nabi sebut ya dalam hadis tadi, ain itu benar-benar berlaku. Ya, sampai kita rasa terbalik hati, tak boleh, tak tahu kenapa tak boleh. Jadi hati-hati ya sahabat-sahabat sekalian. Kadang-kadang anak-anak kita mungkin pernah mengadu, tak tahulah kenapa. Ya, bila nak sampai dekat sekolah tu rasa lain. Kita jangan, kadang-kadang kita ni mak ayah kita fikir alah adik tak suka sekolah tu kot. Bukan macam tu sahabat-sahabat. Ya, bukan semestinya kerana anak kita tak suka. Tapi kadang-kadang ada unsur yang lain. Jadi ni saya maklum ya, kat ibu-ibu, nenek-nenek ya, tuan-puan, kita kalau anak cucu kita kata, anak cucu kita kata, tak tahulah kenapa bila nak sampai dekat sekolah tu terus rasa down kan, terus rasa macam rasa tak sedap. Ustazah pernah rasa benda yang sama, tuan-puan. Ya, pernah rasa benda yang sama dekat sekolah yang ustazah bersekolah masa form 1 dan awal tahun form 2 kat sana. Sekolah terbaik dah, tuan-puan, sekolah sangat bagus dah. Tapi Allah bagi sikit petunjuk. Apa dia? Bila nak sampai dekat sekolah tu naik dalam bas kan, nak sampai je, makna kata 10 minit lagi nak sampai kat sekolah tu, bas nak sampai kat sekolah tu, tiap-tiap kali lalu ada satu macam jambatan. Dia bukan jambatan yang jelas sangat, tapi nampak macam ada tepi dia tu, macam jambatan lah ya. Tiap-tiap kali lalu je kat jambatan tu, tuan-puan sekalian, ustazah rasa jantung ustazah jatuh. Maksud jantung jatuh tu rasa macam darah kita tu melurut. Maknanya semua pergi ke kaki. Ya rasa macam zap macam tu. Tiap-tiap kali lalu. Kena pegang ni. Allahu Akbar, kenapalah ni. Ya, tapi bila mungkin kalau kena ke anak-anak kita macam tu, kita kata yelah sebab kakak pun tak suka sekolah tu, kakak tak nak sekolah kat situ. Tak semestinya sebab itu. Ya, boleh jadi juga tuan-puan sekalian anak kita terkena ain orang lain. Kesian tak? Kalau kita hanya buat satu kesimpulan, alah sebab kakak tak suka sekolah tu, macam itulah jadinya. Entah dia terkena ain dan sebagainya. Jadi kita tu kena berfikir tu, maknanya banyaklah alternatif, banyak cara lah, banyak sudut yang kita kena pertimbangkan. Macam ayahanda ustazah, tuan-puan sekalian, ya istikharah. Ya, lalu buat keputusan keluarkan ustazah daripada sekolah tersebut. Maknanya abah kata tak apa, sekolah tu memang bagus, tapi tak apa, Allah bagi petunjuk, adik ada rezeki kat tempat lain. Susun atur tarbiyah pendidikan adik tu ada cara yang lain. So ustazah masa tu dikeluarkan dia daripada sekolah tersebut. Tapi sejujurnya ustazah memang tak macam ada sesuatu yang menyebabkan tidak selesa. Wallahu ta'ala alam, hanya Allah yang maha mengetahui. Jadi kalau sahabat-sahabat ada rasa macam tu, ya, kenapalah lah. Ya, kita ni berniaga. Contohnya kan, ini tapak perniagaan kita. Tapi tiap-tiap kali nak pergi tapak perniagaan tu, ya Allah, ya Tuhan, ya rasa lemah semangat. Ya rasa semua tak kena. Tuan-puan kena hati-hati. Ya, mungkin. Siapa tahu ya tuan-puan sekalian, mungkin ya kita perlu kuatkan ruqyah kita, ya, melindung diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada perkara-perkara tersebut. Kalau dah terkena, ya, maka di antara rawatannya adalah letakkan tangan di atas, ya, kepala pesakit, ya, orang yang terkena tadi, anak kita ke, dan bacakan doa-doa berikut. Yang pertama adalah membaca sebanyak 3 kali atau 5 kali atau 7 kali. Biasanya doa-doa ni kita nak ambil angka yang ganjil, ya. Kita baca doa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw 'ainin aw hasid. Allahu yashfika bismillahi arqika. Itu doanya. Ya, letak tangan atas kepala tu, ya. Kadang kalau macam ustazah pun saya minta tolong ustaz lah. Ya, bang tolong bang ruqyah bang, ya, rasa lain macam macam ni. Ataupun boleh tak nak buat sendiri? Boleh buat sendiri.
Ya, letak tangan atas dada ke, letak tangan atas kepala. Kalau untuk sendiri tu, Bismillahi arqini min kulli syai'in yu'dhini min syarri kulli nafsin aw ainin aw hasid. Allahu yashfini. Bismillahi arqini. Ya, kalau diri sendirilah. Tapi minta tolong orang, ya, orang soleh dan sebagainya. Bismillahi arqika. Kalau perempuan, Bismillahi arqiki min kulli syai'in yu'dhiki min syarri kulli nafsin aw ainin aw hasid. Allahu yashfiki. Bismillahi arqiki. Minta tolong sahabat-sahabat mihrab, ada yang boleh tolong buatkan poster, ya, boleh tolong tuliskan balik semula, ya, doa ini insya-Allah di pihak ustazah ada kesempatan pun ustazah boleh buat juga insya-Allah, ya. Maksud dia adalah dengan nama Allah aku ruqyah kamu, ya. Ruqyah ni bahasa mudahnya jampi, ya, macam jampi lah, tapi ruqyah syar'iyah ni maknanya jampi yang dibenarkan oleh syarak. Kita baca-baca memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan minta berlindung dengan manusia. Bukan minta berlindung dengan jin. Ya, kita minta perlindungan ni daripada Allah, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita baca Bismillahi arqika. Dengan nama Allah, ya, aku jampi kamu. Aku ruqyah kamu daripada setiap penyakit yang menyakitimu dan daripada kejahatan setiap diri dan pandangan mata jahat orang-orang yang hasad. Allah yang akan menyembuhkan kamu. Dengan nama Allah, aku menjampimu. Ya, kadang-kadang, ya, sahabat-sahabat sekalian, ini ustazah pernah, ya, sahabat-sahabat, ya, berkawan dengan sahabat-sahabat, bahkan dalam satu usrah tu bila kami bincangkan tentang penyakit-penyakit ain dan sebagainya, ya, ada seorang sahabat, saya ingat lagi sahabat tu cakap, sebab tu kadang-kadang dia kata, saya tak suka sangat nak tengok kelebihan yang ada pada orang lain, terlalu melampau sangat, dia kata. Ya, kalau saya nampak ada kelebihan-kelebihan pada orang lain ni, alhamdulillah, dia cakap. Ya, tapi nak pergi tengok, nak pergi monitor, nak pergi teroka, nak pergi selongkar, kan, ya. Dia kata saya cuba jaga. Kenapa? Sebab saya takut pandangan mata saya nanti jadi sesuatu pula dengan izin Allah, ya, pada orang tu. Jadi saya pun, dia kata, saya pun cuba tahan dirilah, maknanya tak adalah maknanya tak adalah nak tengok sangat apa yang orang tu ada, nak teliti satu persatu, sebab saya takut nanti saya bila pandang dia, ya, saya pula yang menjadi sebab biiznillah, ya, tiba-tiba maknanya mata saya pula mungkin kerana kagum sangat ke, ataupun adanya penyakit hasad dalam diri saya ke, ya, jadi maknanya ini dua-dua pihak, ya, tuan-puan sekalian, kena hati-hati. Baik, itu yang pertama, kita baca 3 ataupun 5 ataupun 7 kali doa tadi, ya. Dan yang kedua adalah kita ulang baca 5 kali ataupun 7 kali Bismillah, Bismillah yubrika wa min kulli da'i yashfika wa min syarri hasidin idha hasad wa syarri kulli dhi ainin. Maksudnya adalah dengan nama Allah, dialah yang menyelamatkan kamu daripada segala penyakit kejahatan pendengki ketika mana pendengki itu mendengki, dan daripada kejahatan setiap yang mempunyai mata yang memandang. Saya ulang balik semula. Bismillahi yubrika wa min kulli da'i yashfika wa min syarri hasidin idha hasad wa syarri kulli dhi ainin. Yang ketiga, membaca doa ini iaitu Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, wahai Tuhanku, Tuhan bagi seluruh manusia, hilangkanlah kesakitan ini, sembuhkanlah.
engkau jualah penyembuh, tiada kesembuhan melainkan kesembuhan daripada engkau, kesembuhan yang tidak meninggalkan kesakitan lagi. Itu yang ketiga. Yang keempat, baca Al-Mu'awwizatain, iaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ini kita sedang letak kepala ni, ya, tangan atas kepala orang yang kena ain tadi, ya, baca surah Al-Mu'awwizatain, ya. Kalau dari sudut rawatan Islamnya, tuan-puan sekalian, ya, ada yang mencadangkan campurkan daun inai dia dengan air biasa, ya, lalu dibacakanlah doa-doa yang tadi tu dekat air yang dicampur dengan daun inai tadi. Kemudian, ya, campuran air tu disapukan kepada pesakit yang terkena penyakit ain. Sapukanlah, ya. Wallahu ta'ala a'lam, itu dari sudut cara-caranya lah. Dan juga ya, Nabi SAW bersabda, diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, hadis ini riwayat Abu Daud dalam kitab At-Tib bab ma ja'a fil aini, nombor hadis 3880, ya. Kana yu'marul ainu fayatawadda'u thumma yaghtasilu minhul ma'in. Adalah disuruh orang yang menjadi penyebab kepada penyakit ain supaya berwuduk, kemudian memandikan orang yang terkena penyakit ain tersebut menggunakan air wuduk. Ini kalau kita tahu, ya, boleh tahu siapa, ya, mata dia tu kan, ambil air wuduk dia tu buat mandi orang yang terkena tadi. Tapi dalam bab ini, ya, ahli ilmu juga berkata, untuk mengelakkan daripada bersangka-sangka, mengelakkan daripada, ya, nanti masalah hubungan dan sebagainya, ada baiknya diminta tu lebih ramai. Diminta tu lebih ramai. Maknanya katalah kita ni, ya, ini contoh, ya, jumpa 10 orang. Lepas pada jumpa 10 orang tadi tu, kawan-kawan kita lah, ya, jumpa 10 orang tu, tiba-tiba kita tu jadi berubah. Maknanya jadi lemah semangat, jadi macam ada sesuatu ke apa benda ikut lah. Untuk kita menuding hanya kepada seorang, nak minta, maknanya nak ambil air wuduk dia tu, nanti nampak sangat kan yang kita macam membuat tuduhan, ya, bersangka-sangka. Jadi bahkan di sana sebaiknya ambil semua tu. Maknanya bukan seorang, maknanya ambil semua. Dan benda ini sebenarnya benda yang maknanya sesuatu yang kita kena faham lah, ya, bukanlah bermakna orang tu memang berniat jahat, ya, tapi ini adalah sesuatu yang datang daripada ain tadi, ya, maknanya kagum sangat ke, apa sangat ke, ya. Jadi sebab itu sahabat-sahabat sekalian, nak mengelakkan daripada kita ni menjadi sebab, ya, menjadi sebab mendatangkan ain pula kepada seseorang itu, ya, maka tuan-puan sekalian, ni nak elakkan kita, jangan kita pula jadi sebab. Kita sendiri kena melazimkan membaca Al-Mu'awwizatain. Kita sih kena melazimkan membaca Al-Mu'awwizatain. Kedua, kena mendoakan keberkahan apabila melihat seseorang yang dikagumi, kita terpegun dengan dia, maka tolong doakan keberkahan. Kalau tak, nanti kita boleh jadi sebab juga tu, biiznillah, ya. Sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Umamah, hadis riwayat Ibnu Majah, ya. Alama yaqtulu ahadukum akhahu idza ra'a ahadukum min akhihi ma yu'jibuhu falyad'u lahu bil barakah. Atas dasar apa seseorang kamu menyakiti saudaranya? Untuk itu apabila seseorang daripada kamu melihat sesuatu yang menakjubkan pada saudaranya, maka hendaklah dia doakan keberkahan kepadanya. Jadi sebab kita nak elak, jangan sampai kita pula yang jadi sebab ain tu kan pada orang lain. Jadi bila kita tengok sesuatu pada saudara kita, pada kawan kita, kita doakan keberkahan kepada dia.
Ya, di antaranya kita boleh sebut tabarakallahu ahsanul khaliqin, ataupun Allahumma barik fih, ataupun barakallahu fih, ataupun Allahumma barik alaih, ataupun Masya Allah la quwata illa billah. Ini di antara doa-doa, ucapan-ucapan yang boleh kita sebut bila kita tu kagum, terpesona dengan sesuatu yang kita lihat pada seseorang. Kita boleh sebut tabarakallahu ahsanul khaliqin, ataupun Allahumma barik fih, ataupun Masya Allahu la quwata illa billah, ataupun barakallahu fih, ataupun Allahumma barik alaih. Ya, yang penting tuan-puan sekalian, kita mengaitkannya dengan kehebatan, keagungan, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah, kalau kita buat cara tu baik untuk kedua-dua pihak. Baik untuk kita, baik juga untuk pihak yang kedua. Ini untuk mengelakkan jangan sampai kita pula yang menjadi sebab ain kepada orang lain. Sahabat-sahabat sekalian, insya-Allah pada pagi esok Ustazah akan sama-sama membawa sahabat-sahabat untuk membaca ayat-ayat Quran dan juga doa-doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatasi gangguan-gangguan sihir, ain dan sebagainya. Yang kadang-kadang boleh berlaku pada diri kita, pada keluarga kita, tanpa kita sedari. Mungkin orang tu kagum sangat tengok macam bahagia ni. Dia bersangka, dia beranggapan macam pasangan suami isteri tu bahagia sangat. Bahagianya dia, jadi dia tu terkagum, terpesona ataupun terdengki, hasad. Jadi ini bahaya. Kita kena berwaspada, kena ruqyah diri, dan dalam masa yang sama tuan-puan, kita pun beragak-agaklah juga untuk menunjukkan apa yang kita ada. Tolong beragak-agak juga. Kita pun tak nak bagi orang tu pun dengki kat kita. Tuan-puan suka ke orang dengki kat kita? Kita tak suka kan? Kesian. Orang dengki ni pun penat hidup dia. Kita pun tak nak jadi sebab orang dengki. Jadi kita tu beragak-agak. Berfikir dulu. Timbang baik-baik. Suasana hari ni memang pelik sikit. Zaman semua orang boleh tengok apa kita pun. Media sosial boleh akses dengan mudah. Kena berhati-hati. Kita tu jangan timbang diri kita saja. Timbang juga diri orang lain. Ni kalau orang lain tengok kan macam-macam pula. Fikir. Apa tujuan kita? Apa mesej yang kita nak bawa pada semua yang kita nak tunjuk dan sebagainya. Bahkan di sana, macam Ustazah kata tadi kan, Ustazah rujuk satu artikel. Jurnal tuan-puan sekalian. Tajuk dia, Penyakit Ain dalam Perspektif Hadis dan Masyarakat Melayu. Jurnal Usuluddin, Universiti Malaya. Maknanya bila kita tengok dalam dan baca juga dalam dengar juga dalam ceramah-ceramah muhadarah syekh-syekh daripada negara Arab Timur Tengah, macam mereka kata tuan-puan sekalian, kalau sebab itu tak digalakkan, kita ni kadang-kadang baru benda tu macam perancangan, tapi kita meruar-ruarkan perancangan kita tu berlebih-lebihan sangat. Berlebih-lebihan sangat. Saya ni ada projek ni. Berfikir dulu, agak-agak. Apa tujuan kita cakap? Apa tujuan? Apa yang kita nak daripada apa yang kita cakap? Kita nak suruh orang kagum ke? Kalau niat kita pun tak betul, kita dapatlah benda yang macam tu juga. Kagum tapi ain. Jadi tanya, kenapa aku nak kena cerita dengan orang? Apa sebab dia? Apa sebab dia? Bahkan untuk menceritakan tu pun kita kena jaga niat, jaga hati, jaga adab. Supaya tidak menunjukkan kehebatan sangat. Kita tak tahu ni orang mendengar, orang memandang macam mana. Sebab itu merendah dirilah. Jangan bongkak, jangan bangga diri. Nak cakap, saya begitu, saya begini, nanti kita tak pasal-pasal kena macam tu. Sebab kita juga bongkak sangat, sombong sangat contohnya kan bercakap pun tak memikir kan, tak mau buat pertimbangan. Jadi projek-projek yang kita ada macam-macam tu beragak-agak juga. Jangan habis belaka kita cerita ke orang bunyi macam agah dah. Ini kena hati-hati. Ini untuk mengelakkan daripada orang yang asalnya tak ada apa pun dengan kita, tapi dengan sebab kita beria sangat tu,
Dah sudahnya jadi macam-macam. Wal-iyazubillah, ini adalah kewaspadaan yang harus kita bina bersama-sama untuk keharmonian kehidupan kita bersama-sama. Wallahu ta'ala a'lam. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia.
Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalam-Mu aku bahagia.